Good morning, students. Now, integration is a problem. Integration. Integral of 1 by x log x dx. 1 by x log x dx. 1 by x log x function integrate result. But 5 options option correct. Integration case is your function integrate and standard result apply. Another case is a method apply. Integration by trigonometric entities. Integration by partial fractions, integration by parts, integration by substitution. What is the method? Integration by substitution. Integration by substitution. What is the substitution? Log x number t. Log x and t differentiate 1 by x dx is equal to dt. So, we will answer integral 1 by x d 1 by x dx dt 1 by t dt 1 by x dx dt log x t t convert function simple function standard result apply standard result apply log modulus of t plus c log t log answer log modulus of log x plus c. Option A is the correct answer. Method integration by substitution. Substitute log x log x log x t log x t differentiate 1 by x dx is equal to dt. So, we question 1 by x dx dt log x d 1 by t dt. Function integral of 1 by x dx log x 1 by t dx log modulus of t plus c. T value substitute log modulus of log x plus c. Option A is the correct answer. Now cut the problem. Get out. At the problem click on. Next problem. Another problem integral 0 to pi by 2 1 by 1 plus 4 raised to 4 x dx. The options are option A pi by 2, B pi by 4, C 5, D pi by 8, E 2 pi. What's the problem? We have function integrate and result to 5 options on the option correct. Definite integral properties. Other property integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. This property definite integral. Our property apply. Integral a to b f of x dx integral a to b f of a plus b minus x dx. This property we apply. Question. Let I is equal to integral 0 to pi by 2 1 by 1 plus cos raised to 4x sin raised to 4 cos raised to 4x cos raised to 4x by sin raised to 4x dx. Simplify integral 0 to pi by 2 sin raised to 4x numerator sin raised to 4x by sin raised to 4x plus cos raised to 4x. So, I that is I is equal to integral 0 to pi by 2 sin raised to 4x by sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx. This is the equation 1.
അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ 1 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ആ 1 എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ 0 to π by 2 sin raised to 4x by sin raised to 4x plus cos raised to 4x. അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേ? cot raised to 4x നെ sin cos raised to 4x by sin raised to 4x കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി ആൾസോ I മറ്റൊരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൾസോ I is equal to ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ? ലോവർ ലിമിറ്റ് 0, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0 ആണ്, ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് π by 2 ആണ്. അപ്പൊ 0 to π by 2 f of a plus b minus x 0 plus π by 2 minus x. അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? π by 2 minus x എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 to π by 2 sin raised to 4 π by 2 minus x by sin raised to 4 π by 2 minus x plus cos raised to 4 π by 2 minus x. ഇതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ 0 to π by 2 sin raised to 4 π by 2 minus x sin 90 minus theta and sin π by 2 minus x sin 90 minus theta എന്താണ്? cos theta ആണ്. ഇവിടെ cos theta എഴുതുമ്പോൾ sin raised to 4 x എന്നുള്ളത് cos raised to 4x divided by ഇവിടെ sin raised to എന്നുള്ളത് എന്താണ്? cos raised to 4x plus cos 90 minus theta എന്താണ്? cos 90 minus theta എന്ന് പറയുന്നതും sin theta ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? sin raised to 4x. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 കൂടി കൂട്ടുക. ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 കൂട്ടുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ത് കിട്ടും? 2y കിട്ടും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 0 to π by 2. ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ sin raised to 4x plus cos raised to 4x ആണ്. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? sin raised to 4x plus cos raised to 4x divided by sin raised to 4x plus cos raised to 4x. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇന്റഗ്രൽ 0 to π by 2 dx. ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? x ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? നമുക്ക് π by 2 വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് 2y = π by 2 ആണ്. ഫ്രൈ സമത്ര കിട്ടാം π by 4. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? π by 4. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ്? പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ. അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ a to b f of a plus b minus x dx. ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ a to b f of a plus b minus x dx. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഐ കൊടുത്തു, പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഐ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഈ രണ്ട് ഐയുടെയും കൂട്ടി, അപ്പൊ 2i = π by 2 കിട്ടി. i = π by 4. ആ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം. The value of integral e lower limit e upper limit e square. Integral lower limit e upper limit e square 1 by x dx. ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? a e ആണ്, p 1, c e square, d e square minus e എന്താണ്? 0. 5 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ 1 by x ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ലോവർ ലിമിറ്റ് e കൊടുക്കണം, അപ്പർ ലിമിറ്റ് e സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം. എന്താണ് ഇത്? അതായത് ഇന്റഗ്രൽ e ലോവർ ലിമിറ്റ് e സ്ക്വയർ 1 by x dx. 1 by x ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? log x. 1 by x ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ log x. ഇനി log mod x ആണ്. ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് e കൊടുക്കുന്നു, അപ്പർ ലിമിറ്റ് e സ്ക്വയർ കൊടുക്കും.
അപ്പൊ ലോഗ് മോഡ് ഇ സ്ക്വയർ അല്ലെ, ലോഗ് ഇ സ്ക്വയർ, ലോഗ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ലോഗ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴോ ലോഗ് ഇ, ലോഗ് ഇ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതാം, 2 log e എഴുതാം. കാരണം എന്താണ്, ലോഗ് എ റേസ് ടു എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ലോഗ് എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ലോഗ് എ ആണ്. 2 log e സ്ക്വയർ, ലോഗ് ഇ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാം 2 log e എഴുതാം മൈനസ് ലോഗ് ഇ, 2 log e കുറച്ച് എത്ര കിട്ടാം, ലോഗ് ഇ കിട്ടും. ലോഗ് ഇ എത്രയാണ്, ആൻസർ 1 ആണ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് സിംപിളി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ വി അപ്ലൈ ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. അതിനുശേഷം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയയിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കീം എന്ന പരീക്ഷ വളരെ ലളിതമായിട്ട് മാറുന്നത്. കീമിന്റെ പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ അനുഭവപ്പെടും, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും. ഓരോ ഏരിയയിലും തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കീം പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ.